ਮੂੰਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਓਏ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਏ ਜਾਂ ਜੂਆ ਖੇਡੇ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम, तुसी वेख रहे हो ज़फ़र भाई ऑफिशियल चैनल। लो जी, अज का किस्सा लैके फिर हाज़िर खिदमत। और अज का किस्सा जनाब फिर उस बंदे दे बारे च कि जिस बेचारे ने बड़े ज़िंदगी धक्के खादे और फिर जिहड़े धक्के खादे है ना या खा लए आ, फिर वो कम आए अगे जाके। हाँ जी, मैं किहदी गल कर रहा कि माजी दे एक्सट्रा और हाल ते मुस्तकबिल दा सुपरस्टार हाजी सुल्तान राही। हाँ जी जनाब, अज सुल्तान राही की ज़िंदगी तो जनाब एक ऐसी गल करनी है कि सुल्तान राही और रानी बेगम के दरम्यान ऐसा केड़ा वाक़या पेश आया कि उस जो वाक़या तो बाद ना बेचारा फिर एक दफ़ा हर्ट होया, फिर उसका दिल बर्दाश्ता होया कि पता नहीं लोग मेरी शक्ल की वजह तो मेरे नाल ये काम करते हैं या मैनू इंसान नहीं समझते, की गल की आ। तो ये तो वैसे यार चाहिए वा कि जिहड़े एक्टर लोग हैं ना, इन्हों जिहड़े ना कोई भी एक्टर नहीं, कोई भी पैसे वाला बंदा नाम वाला वो पता नहीं दूसरे आदमी क्यों नहीं समझता। लो जी, आप किस्सा शुरू करते हैं। इस तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के छोटे मोटे अंदर दे बाहर दे जिहड़े वाक़यात हैं ना वो लैके हाज़र होंदा रहांगा। ठीक है जी, चलो शुरू करिए। हाँ जी जनाब, एक के दसदे आ कि उन्हां दिनां दा वाक़या वा कि जदों सुल्तान राही एक्सट्रा फनकार हुंदा सी ते एक्सट्रा जिहड़ा सी ना वो बेचारा फाइट दे छोटे छोटे रोल करके ना जिंदगी बसर करदा हुंदा सी। लेकिन सब तो वड्डी गल ये आ कि जिंदगी तो उदों भी वो मुतमिन सी जदों चंद रुपए लैके काम करदा सी, ते जिंदगी चो उदों भी मुतमिन सी जदों उन्हें लखां ते करोड़ां रुपया कमाया। लेकिन वो शख्सियत च वो फर्क नहीं पिया जो लोग चेंज हो जाते हैं। हाँ जी जनाब, रानी साहिबा ने सुल्तान राही साहब नाल की ऐसा काम किया, की ऐसी जिवें कहंदे आ कि गलबात हुई जिहदी वजह तो वक्ती तौर पर राही साहब जिहड़े सी ना वो दिल बर्दाश्ता होए, हर्ट होए। वो गल जनाब यही आ कि कहंदे नहीं कि जदों बेचारा है ही वो कहंदे ना कि एक मजदूर टाइप का, फिल्म इंडस्ट्री का मजदूर टाइप का आदमी सी, वो एक सुपरस्टार अदाकारा सी। ते सुपरस्टार लोग जिहड़े आ वो वैसे भी मेरा ख्याल आ कि जिहड़े नाल दे अपने हल्के दे लोग आ ना उन्होंने कोई इन्नी अहमियत दिंदे नहीं हैगे। वो समझदे आ शायद पता नहीं असीं हैं सब कुछ। लेकिन ये नहीं पता हुंदा किसी नूं भी कि हालात जिहड़ा ना वक्त जदों चेंज हुंदा वा उदों बड़े बड़े मामलात बदल जाते आ। जिहड़े उतले लैवल ते हुंदे आ वो जमीन बोस हो जाते आ, ते जमीन ते जिहड़े लोग बेचारे छोटे छोटे वो बड़े हाई लैवल चले जाते आ। लेकिन मैं कहांगा कि जिन्हों जवाल कहा जाता ना, जवाल भी बंदा वो अपनी ही वजह तो आउंदा जदों बंदा अपनी औकात भुल जाता और जदों बंदा अपना वो जिवें कहंदे आ कि वो बहन उठन भुल जाता कि मैं भी एक इंसान है, ये सब लोग भी इंसान ही हैं। यही तरह का वाक़या जनाब जरा हाजी सुल्तान राही साहब ने पेश आया 1970 का वाक़या जनाब। 70 का उस 1970 एक फिल्म बनी सी जिहदा नाम सी आखिरी चट्टान। ठीक है जी, आउटडोर शूटिंग सी उहदी ते नसरुल्ला भट्ट साहब जिहड़े वक्त दे बॉडी बिल्डर भी सी ते फिल्मां च वो हीरो भी आउंदे रहे पहले। ते जिहड़ा बाद च राही साहब दे नाल छोटे छोटे बैग ते जिहड़े ना वो करदार जिहड़े छोटे छोटे एडे छोटे भी नहीं, खैर जिवें जगीरदार दा भरा हो गया, जगीरदार दे नाल दा हो गया, कदी कदी जगीरदार भी बन जाता सी। ते इस तरह के मामला जिहड़े छोटे छोटे ना वो करदा हुंदा सी ते बाद च। लेकिन पहले वो हीरो सी अपने दौर दा, अपने उस वक्त के तकाजे नाल हीरो रहा। तो वाक़या की सी असल जिहड़ा वाक़या पेश आया ना, मैं असल उत्ते गल करनी है कि वो फिल्म सी ना आखिरी चट्टान, ਉਹਦੇ कोई उन्होंने शूटिंगां वगैरह तैयार कीतियां होईयां सी। उन्होंने कहा जी शूटिंग हुण ऐस ते होनी आ, थोड़े जिहे फाइट दे सीन वास्ते एक्सट्रा लोग जिहड़े वो बुलवाए होए सी, जिन्हां दे विचों सुल्तान राही साहब भी सी। और सुल्तान राही साहब उदों एक्सट्रा लोगों दे विच फाइटरां दे विच सब तो सीनियर सी कि यार बड़े बड़े अच्छे स्टंट करदा, फाइट करदा, ते ना वो अपने ग्रुप नूं नाल लैके बैठा होया सी।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਲਾ ਕੋਈ? ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਆ? ਸ਼ਾਟ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਟ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਸਿਆ। ਤੇ ਰਾਹੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਐਸਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਅਵਾਗੁਣ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਜੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਉਹ ਤਾਬੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਾ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, ਵਕਤ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਭ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਕਟਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਵਾਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਸ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਹੀਰੋ ਜਦੋਂ ਲਿਆ, ਫਿਲਮ ਇੰਤਹਾਈ ਹਿੱਟ ਗਈ ਬਸ਼ੀਰਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਸਮਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੌਰ ਹੀ ਰਾਹੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀਰੋਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖ ਦਈਏ? ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। 1983 ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਲੜਾਕਾ, ਉਸ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਰਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ 1985 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਇਨ ਆ। ਅਤੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੱਸਾ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਵਾਕਿਆ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम।